السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کوئز پوائنٹ۔ سوال: انسانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز۔ سوال: نماز تراویح جماعت سے پڑھنے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: صدقہ دینے کا زیادہ ثواب کس دن ہوتا ہے؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: بھارت میں پہلی مسلم حکومت کس نے قائم کی؟ جواب: محمد بن قاسم نے۔ سوال: کون سی لڑکی جنات سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ سوال: فرشتے روزانہ کس کے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں؟ جواب: جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ سوال: دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہو جائے گا؟ جواب: 1 سال کے برابر۔ سوال: کلمہ رد کفر کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: چھٹا کلمہ۔ سوال: وضو کا طریقہ قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں کون سی سورت خود سنائیں گے؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ جواب: 60 مسکینوں کا کھانا۔ سوال: جنت کے پھلوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن میں۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: 10ویں نمبر پر۔ سوال: سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: مالدیپ۔ سوال: بنی اسرائیل کس کے اولاد تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ سوال: ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ سوال: تمام نبیوں میں سب سے زیادہ کس نبی کی عمر تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: مسجد کوفہ سے۔ سوال: کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب: قرآن و حدیث میں ایسا ذکر نہیں، رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں پر کتنی بار عذاب کی دعا کی؟
جواب 3 بار۔ سوال، دولت کے علاوہ رزق میں کون سی چیز شامل ہے؟ جواب، نیک اولاد۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جگہ فروخت کیا گیا؟ جواب، مصر کے بازار میں۔ سوال، کیا غیر مسلم کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے؟ جواب، زندگی میں ہدایت کی دعا جائز ہے۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال، جنت میں کس دن بازار لگایا جائے گا؟ جواب، جمعہ کے دن۔ سوال، قرآن مجید میں کس واحد مہینے کا نام آیا ہے؟ جواب، رمضان المبارک کا۔ سوال، سورۃ کہف یاد کرنے والا مسلمان کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، دجال کے فتنے سے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شہر کون سا تھا؟ جواب، مکہ مکرمہ۔ سوال، قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ جواب، بیوی کے راز بتانے والا۔ سوال، جنت میں ایک مرد کی طاقت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب، 100 مردوں کے برابر۔ سوال، سب سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب، ٹڈی۔ سوال، دجال کی سواری کیا ہوگی؟ جواب، گدھا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب، قوم نوح کے۔ سوال، کھجور کا درخت سب سے پہلے کس نبی نے لگایا؟ جواب، حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال، فرشتے کس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب، انسانوں کی۔ سوال، دجال کا معنی کیا ہے؟ جواب، جھوٹا، شاطر اور چال باز۔ سوال، کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال، صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ جواب، تقریباً 1400۔ سوال، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جلسہ۔ سوال، اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، منکر اور نکیر۔ سوال، تورات اور زبور کس زبان میں نازل ہوئیں؟ جواب، عبرانی زبان میں۔ سوال، انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟
जवाब सिरियानी ज़ुबान में। सवाल इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ पैदा हुए? जवाब कूफा में। सवाल दोज़ख के फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब 19। सवाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में किस सूरत में आया है? जवाब सूरत यूसुफ में। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में विरासत के मसाइल का जिक्र है? जवाब सूरतुल निसा में। सवाल दुनिया में सबसे पहली जेल किसने बनवाई? जवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने। सवाल किस इंसान के साथ हर वक्त 20 फरिश्ते होते हैं? जवाब हर इंसान के साथ। सवाल कुरान में कितनी सूरतें कुल से शुरू हुई? जवाब 5 सूरतें। कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरतुर रहमान को। सवाल किस नबी की बीवी ईमान नहीं लाई थी? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल कुरान कौन से साहबी पढ़ा करते थे? जवाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। सवाल कौन सा अमल जन्नत में दरख्त लगाता है? जवाब सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा क्या होगी? जवाब जूते के तस्मे की गर्मी। सवाल जन्नत की सबसे आला मंजिल कौन सी है? जवाब जन्नतुल फिरदौस। सवाल जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब 7 दरवाजे हैं। सवाल जन्नत के दरवाज़ों की कुल तादाद कितनी है? जवाब 8। सवाल हज में हजर अस्वद को चूमने की क्या फजीलत है? जवाब ये क़यामत के दिन गवाही देगा। सवाल किस दिन को यौमिल तरविया कहा जाता है? जवाब 8 जुल्हज को। सवाल हज में वकूफ़ अरफात कब होता है? जवाब 9 जुल्हज को। सवाल तवाफ़ की कितनी अक़साम हैं? जवाब 7 अक़साम। तवाफ़ कदूम, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ विदा वगैरह। सवाल हज के दौरान नमी जमार किसे कहते हैं? जवाब शैतान को कंकरियां मारने को। सवाल कुरान में कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब
25 पैगंबरों का। सवाल, कौन सी सूरत को अरूसुल कुरान कहा जाता है? जवाब, सूरतुर रहमान को। सवाल, कुरान में किस जानवर का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है? जवाब, गाय, बनी इसराइल के वाक़यात की वजह से। सवाल, कौन सी सूरत में आयतुल कुर्सी मौजूद है? जवाब, सूरतुल बकरा में। सवाल, कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी है? जवाब, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282, आयत दीन। सवाल, नमाज में तहियात किसे कहते हैं? जवाब, तशहद यानी अतहियात पढ़ने को। सवाल, नमाज तरावी में कितनी रकातें होती हैं? जवाब, 20 रकातें। सवाल, कौन सी नमाज में सूरतुल फातिहा के बाद आमीन की कहना सुन्नत है? जवाब, हर नमाज में। सवाल, नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? जवाब, बारिश के लिए दुआ करने के लिए। सवाल, तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? जवाब, रात के आखिरी हिस्से में। तहज्जुद नमाज इशा के बाद भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन फजीलत वक्त तहज्जुद है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? जवाब, बनी इसराइल। सवाल, कौन से नबी की उम्र सबसे ज़्यादा तवील थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे? जवाब, 40 दिन। सवाल, कौन से नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब, सरजमीन हिंद, बाज़ रिवायत के मुताबिक या जन्नत। सवाल, कौन सी नमाज में दोनों सजदों के दरमियान जलसा नहीं होता? जवाब, नमाज जनाजा में। सवाल, वज़ू में कौन सी चीज़ फ़र्ज नहीं लेकिन सुन्नत है? जवाब, कुली करना और नाक में पानी डालना। सवाल, किस बीमारी का बार बार आना जादू की अलामत हो सकती है? जवाब, बास औकात बग़ैर ज़ाहिरी वजह के बार बार बुखार, कमज़ोरी या दर्द का आना जादू या नज़र बद की अलामत हो सकता है, लेकिन हतमी यकीन के लिए तिबी मुआयना और दीनी रहनुमाई दोनों ज़रूरी हैं।